রাশিয়ানরা থ্যাংক ইউ কেমনে বলে? থ্যাংক ইউ কি জানি হয়ে যায়, টিএইচ সাউন্ড হয় না। হ্যারি পটার কেমনে বলে? ও দ্যাটস দ্য বেস্ট, মানে প্রিন্স হ্যারি পটার, আমরা বলবো প্রিন্স গাড়ি পটার গে। তার মানে বাংলা ঢুকে পড়ছে রাশিয়ানের ভিতর, এই জন্য বাংলাদেশের সাথে আমি এত অ্যাডাপ্ট করতে পারছি। আচ্ছা, লেটস সি তোমার রাশিয়ান ইংলিশ সবকিছুর ইনফ্লুয়েন্স আজকে তুমি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে কেমন? ভার্তা ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 6th of March at the 10-Minute School English Center. Center number EC16910. The candidate is Miss Ridy Sheikh. The candidate number is 095425. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My name is Ridy Sheikh. And what may I call you? You can call me Ridy. All right. Could I please see your identification, Ridy? Yes, sure. Thank you. All right. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What is your favorite leisure activity? My favorite leisure activity is watching motivational and educational videos on YouTube, as well as reading at this moment. I think that these activities actually help to enrich my vision on life, give bigger perspectives. And yes, this is what I do at the moment whenever I have some free time. Okay. What do you enjoy doing in your free time as a child? When I was a kid, I loved watching TV, especially cartoons and educational programs. Obviously, I had some time limits from my parents, and other time I used to go outside to play with my friends, so outside games. Otherwise, sometimes I also went to a library to read books, so I would say my leisure activities when I was a kid and my leisure activities right now are pretty similar. Do you prefer to spend your free time with other people or alone? To be honest, I love to spend my time alone because that actually helps me to focus on my own goals, on self-development. But sometimes I also try to balance and spend time with my close friends or family to spend some quality time. All right. What is a common leisure activity in your country? In my opinion, the most common thing that people do in Bangladesh is probably having tea at the roadside, like tea stalls at the roadside. Other than that, people also love cricket in our country. It's like a national sport. But it also may vary from the lifestyle or personal interest of the people in our country. Sometimes they also love to go to shopping malls or to go to the parks, and the list can go on. All right. Do you think leisure time is important? I truly believe that leisure time is very important because you need time to unwind from your daily activities and you need time to relax. Otherwise, it can impact your productivity. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি পার্ট 1-এ আমাদেরকে সাধারণত ডেইলি লাইফ থেকে কোয়েশ্চেন্স করা হয়, যে এই টাইপের সিচুয়েশনসগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক ফেস করি, এইরকম টপিক্সের উপর কোয়েশ্চেন করা হয়। সো ঠিক একইভাবে আমরা দেখেছি যে এখানে আমরা লেজার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলেছি। আপনারা কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখেছেন, লেজার অ্যাক্টিভিটি কিন্তু খুবই কমন একটা আইএলটিএস স্পিকিং টপিক, বাট এগুলোকে একটু ডিফারেন্টলি করা হয়েছে যাতে করে আমরা দেখতে পারি যে যেই ক্যান্ডিডেট আছেন তিনি কি বাচ্চা, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখনকার লেজার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে এখনকার লেজার অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে তুলনা করতে পারছেন না কিনা, এক্সাম্পলস দিতে পারছেন না কিনা। সো আমরা বেশ ভালো কিছু প্র্যাকটিসেস দেখেছি তার অ্যান্সার্সে। সো আমরা দেখেছি যে রিদি তার অ্যান্সার্সগুলোতে অনেক লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করছিলেন। সো আমরা দেখেছি যে উনি ইন মাই ওপিনিয়ন বলেছেন, তারপরে টু বি অনেস্ট বলেছেন। যখনই ওনাকে কোনো প্রশ্ন করা হচ্ছিল উনি কিন্তু একদম ফার্স্টে একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিয়ে আনসারটাকে তারপরে আমাদের কাছে এলাবোরেট করছিলেন। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস। আপনারাও যখন প্রশ্ন ফেস করবেন, বিভিন্ন কোয়েশ্চেন ফেস করবেন, ট্রাই টু ইউজ রেলেভেন্ট লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। আবার যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো রেলেভেন্ট না সেগুলো কিন্তু ইউজ করলে আমাদের আবার প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। তো যেখানে যেটা রেলেভেন্ট সেটা ইউজ করার চেষ্টা করব। বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি, আমরা কিন্তু জানি যে রিদির ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রাশিয়ান। আমরা বেশ কয়েকটা জায়গায় তার যে প্রনাউন্সিয়েশনগুলো ছিল সেখানে কিন্তু ওই ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান একটা ইনফ্লুয়েন্সও দেখেছি। যেমন কিছু কিছু জায়গায় তার প্রনাউন্সিয়েশনগুলো প্রোগ্রাম, টিভি, সো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু যেই স্ট্রেসগুলো ওনার যেই জায়গায় পড়ার কথা সেই জায়গায় ঠিক স্ট্রেসগুলো পড়ছিল না। যেমন আমরা যখন
টিভি বলি তখন স্ট্রেসটা কিন্তু টিতে পড়ে, ভিতে না। বাট উনি যখন বলছিলেন তখন স্ট্রেসটা কিন্তু ভিতে পড়ে যাচ্ছিল, টিভি। সো এই জায়গাগুলো নিয়ে আমাদের একটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, আমাদের যাতে প্রোনাউন্সিয়েশনটা অ্যাকিউরেট থাকে, আমাদের যাতে প্রোনাউন্সিয়েশনটা ইংলিশে যেরকম হওয়ার কথা, স্ট্রেস ইন্টোনেশন যেখানে পড়ার কথা সেখানে যাতে আমরা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, তার অ্যান্সারের একটা খুব ভালো দিক ছিল, অ্যাগেন যখন তাকে তার লেজার টাইম, ছোটবেলার লেজার টাইম নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে ছোটবেলায় আমার লেজার টাইম এভাবে কাটতো, আমার লেজার টাইম এখন এভাবে কাটে, এবং বলতে গেলে দুটোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নাই। এখনও আমি লেজার টাইম যেভাবে কাটাতে পছন্দ করতাম, আগেও আমি ঠিক সেভাবেই কাটাতে পছন্দ করতাম। সো দ্যাটস ভেরি গুড। আপনারাও যখন দেখবেন যে এই রকম প্রশ্ন আপনারা ফেস করছেন, চেষ্টা করবেন যে এই কম্প্যারিজনগুলো দিতে, রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে দিলে অফকোর্স দ্যাট বিকামস মাচ ইজিয়ার। এক দুটা জায়গায় আমরা কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন এরর নোটিস করেছি, বাট অ্যাগেন এটা কিন্তু এখন আমাদের যা মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো বা কথার ছলেই হয়ে গিয়েছিল। যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে এই টাইপের অ্যাক্টিভিটিগুলো ওনাকে আনউইন্ড করতে হেল্প করে, বাট উই নো যে এখানে কিন্তু কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন হওয়ার কথা ছিল আনওয়াইন্ড। বাট অ্যাগেন এখানে কথার ফ্লোতে, এক্সামিনারও কিন্তু জানে যে কথার ফ্লোতে মাঝে মধ্যে আমরা যখন একদম ফুল ফ্লোতে কথা বলতে থাকি, আমাদের এক দুটা প্রোনাউন্সিয়েশন এদিক ওদিক হতে থাকে। বাট অ্যাগেন ওভারঅল অ্যান্সারটা কতটুকু কোহেরেন্ট ছিল, ওভারঅল অ্যান্সারের প্রোনাউন্সিয়েশন কিরকম ছিল, সেটা কিন্তু আমাদের মার্কটাকে এফেক্ট করবে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করেছি, যে কিভাবে আপনারাও আপনাদের স্পিকিং টেস্টে এক্সামিনারদের গ্রিট করতে পারেন, কমন টপিকগুলো কিভাবে ফেস করতে পারেন, কিভাবে উত্তর করতে পারেন, সবগুলোই কিন্তু রয়েছে সেখানে। আপনারা চাইলে কোর্সটি দেখে আসতে পারেন। তো আমাদের এই মধ্যে কিন্তু পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে। লেটস সি রিদি তার পার্ট 2তে কেমন করে। মুভিং অন টু দ্য সেকেন্ড পার্ট, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. Here is your paper, and here's your pencil. Thank you. I want you to describe a challenging project you were involved in. Please cover these questions. What was the project, and when did it happen? What were the creative and logistical challenges? How has overcoming these challenges helped you grow professionally? You have 2 minutes for this response, and I will tell you when the time is up. All right, your time is up. Could you start speaking now, please? Yes, sure. So the most challenging project I recently had was a dance act with my team for an award. It happened last year, and the challenge was that we had only 3 days for the preparation. So it was the last minute opportunity, which I greatly appreciated, but at the same time we had a lot of pressure and time constraints. My creative obstacle was that I needed to create a choreography which served the energy level of all the dance members of my team. And logistically, it was also hard because I needed to manage the costumes, music edits, and other logistics for the show. But we were successful with our show. We got a lot of positive reviews. We got the standing ovation at the end of our performance. Later on, I also uploaded behind the scene video and content of our performance on YouTube channel, and we got a lot of positive comments from the audience. And from this project, I learned that leadership skills should be improved because not everything was smooth during our project. I was also very impressed with my team, which showed me that team management, team build is very, very important. And time management is another factor which was critical in our project, but we successfully dealt with it. And moving forward, these aspects will help in my future projects. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আর আমরা জানি যে পার্ট 2তে আমাদেরকে টানা কথা বলতে হয়, একটা মনোলগ দিতে হয়, অর্থাৎ এখানে এক্সামিনার আমাদেরকে ইন্টারাপ্ট করবেন না, আপনাকে কিছু পয়েন্টার্স দিয়ে দেওয়া হবে, আপনার চেষ্টা করতে হবে আপনার আনসারের মধ্যে সবগুলো পয়েন্টার একদম অ্যাডিকুয়েটলি এক্সপ্লেইন করা বা ব্যাখ্যা করা। সো আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে ডিসক্রাইব আ চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট ইউ আর ইনভলভড ইন, অর্থাৎ এমন একটা প্রজেক্টের কথা বলতে হবে যেটা খুব একটা বেশি সহজ ছিল না, কঠিন ছিল। হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড ওয়েন ডিড ইট হ্যাপেন? খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, প্রজেক্টটা কি ছিল, কবে হয়েছিল, দুটো পার্টি কিন্তু এখানে তিনি ভালোভাবে অ্যান্সার করেছেন।
হোয়াট ওয়ার দ্য ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেস, মানে এটা এমন একটা প্রজেক্ট হতে হবে যেখানে ক্রিয়েটিভ চ্যালেঞ্জও ছিল আবার লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জও ছিল। সো এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট, মনে রাখা কিন্তু কষ্ট যে দুটো টাইপের চ্যালেঞ্জের কথা আমাদেরকে বলতে হবে। আমরা এই জায়গাটাতে দেখেছি যে রিদি ওভারঅল তার ক্রিয়েটিভ কিছু চ্যালেঞ্জেস ছিল, যেমন কোরিওগ্রাফিটা সেট করা এক্সেট্রা, ওভারঅল আর্টিস্টিক পারফরমেন্সটা যাতে ভালো হয় সেটা এনশিওর করা, আর লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেসের কথাও তিনি বলেছেন। আমি এখানে প্রেফার করতাম যে লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেসের পার্টটা যদি তিনি আরেকটু এলাবোরেট করতেন। এখানে যেহেতু 10 থেকে 15 সেকেন্ড আমরা দেখেছি যে লাস্টে আমাদের বাকি ছিল, ওই টাইমটা ইউজ করে কিন্তু লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেসের পার্টটা আরেকটু এলাবোরেট করা সম্ভব ছিল। সো এটা একটা জিনিস। হাউ হ্যাজ ওভারকামিং দিস চ্যালেঞ্জেস হেল্প ইউ গ্রো প্রফেশনালি, মানে এই চ্যালেঞ্জেসগুলো আমাকে প্রফেশনালি কিভাবে হেল্প করেছে, এই পার্টটাতে আমরা দেখেছি যে তিনি এই পার্টটাও এলাবোরেট করেছে। তিনি বলেছেন তার টিম বিল্ডিং এবিলিটি, লিডারশিপ স্কিলস সবকিছুই এটার কারণে ইমপ্রুভ হয়েছে। সো দিস ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা যদি টুকটাক জায়গায় তার কিছু ফিডব্যাকের পার্টে চলে আসি, তাহলে আমরা দেখেছি যে তার ওভারঅল ফিলার ওয়ার্ডসের ইউজেজ আর একটু বেটার হতে পারতো। আমরা দেখেছি যে যখনই তিনি চিন্তা করছেন যে উনি এখন কি বলবেন, উনি এটা একটু বেশি ইউজ করেন। আমরা যেমন স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু খুব ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাডভাইস করি যে ইউজ না করে আমরা যদি একটু ফিলার ওয়ার্ডস, স্মার্ট ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করি তাহলে আরো বেটার। যেমন তার পার্ট 1 এর আনসারে কিন্তু তিনি খুব ভালোভাবে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসকে ফিলার ওয়ার্ডস হিসেবে ইউজ করেছিলেন, টু বি অনেস্ট, ইন মাই ওপিনিয়ন। সো এগুলো আমরা যদি একটু ইউজ করি তাহলে ভালো। কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি যে তার মাইনার স্লিপস হয়েছিল আর্টিকেলের ব্যবহারে। যেমন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করেছেন, তিনি বলেছেন আপলোডিং অন ইউটিউব চ্যানেল। সো এটা যে তার ইউটিউব চ্যানেল এটা বলা দরকার ছিল। সো অন মাই ইউটিউব চ্যানেল অথবা অন ইউটিউব চ্যানেল, যদি ওটা অন্য কারোর ইউটিউব চ্যানেল হয়ে থাকতো। তো এই জায়গাগুলোতে আমরা ছোট ছোট স্লিপ নোটিস করেছি। তারপর আমরা দেখেছি যে একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে উই গট দ্য স্ট্যান্ডিং ওভেশন। সো এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল উই গট আ স্ট্যান্ডিং ওভেশন, বিকজ আমরা জানি যে আমরা ডেফিনিট আর্টিকেল কখন ইউজ করি, ইনডেফিনিট আর্টিকেল কখন ইউজ করি, এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। এখানে যেমন স্ট্যান্ডিং ওভেশনটা কিন্তু দ্য আমরা ইউজ করবো না এর আগে, বিকজ এটা কিন্তু ডেফিনিট কোনো স্ট্যান্ডিং ওভেশন না, এটা একটা জেনারেল স্ট্যান্ডিং ওভেশন যেটা তারা তাদের পারফরমেন্সের জন্য পেয়েছিলেন। ছোট্ট আরেকটা স্লিপ আমরা নোটিস করেছিলাম যেখানে দেখেছিলাম যে টিম বিল্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট বলেছিলেন তিনি, কিন্তু আমরা জানি যে এখানে তিনি প্রবাবলি মিন করেছেন টিম বিল্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট অ্যাগেন কথার ছলে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম মাইনার স্লিপস হতে পারে, এবং এক্সামিনারও কিন্তু এই বিষয়ে অবগত আছেন, এবং ছোটোখাটো যেই মাইনার স্লিপগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এক্সামিনার খুব বেশি ক্রিটিক্যালি দেখবেন না। উনি দেখবেন যে আপনি আপনার ওভারঅল অ্যান্সারে কি এই ভুলটা বারবার করছেন নাকি হঠাৎ করে একবার স্লিপ করেছেন। উনি যদি দেখে যে ওভারঅল অ্যান্সারে বারবার এই মিস্টেক হচ্ছে, তখন তিনি বুঝবেন যে আচ্ছা না, তার মনে হয় এই গ্রামাটিক্যাল এরিয়াতে ঝামেলা আছে। বা তিনি যখন দেখবেন যে আপনার ওভারঅল অ্যান্সারে সবকিছু ঠিকঠাক, একবার দুইবার আপনি ছোট্ট মাইনার স্লিপটা করেছেন, তখন তিনি বুঝবেন যে এটা হয়তো বা কথার ফ্লোতে বা কথার ছলে ভুলটা হয়ে গিয়েছে। এনিওয়ে আমাদের পার্ট 2 ঠিকঠাক ভালো মতো কেটে গিয়েছে। আমরা দেখি যে পার্ট 3 তে রিদি কেমন করে। থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট এন্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? অলরাইট, সো you've just described an important project. Now let's explore more about your broader experiences and insights you've gained throughout your career. What are some of the most significant lessons you've learned in your career? To be honest, the most significant lesson that I learned in my career is that I need to be ready for the changes. That means I need to be flexible and adapt to new things that's happening in my daily work life. Because in creative field, not everything goes according to the plan. There are a lot of changes, a lot of shifts. So I need to be ready for that. That's why I sometimes need to change my priorities, sometimes need to change my goals, and be ready to be happy with the changes. All right. How do you adapt to changes and challenges in your field? In my field, I try my best to adapt according to the goal that I'm setting at the time. And sometimes it's hard for me, but I try to be positive about the outcome that I'm getting from the project. Sometimes I have the setbacks, but I take them as a lesson for my future projects. So I adapt in different ways, but mainly it's just by watching the process and setting different priorities during the process. Okay. What strategies do you use to stay organized and meet deadlines? To meet deadlines, I try my best to set a to-do list, and actually it's mostly about planning
and setting right priorities, which change as I answered in my last question. When I have a to-do list, I go through the list during the project, and sometimes I change my priorities. And if something goes wrong or I'm not meeting the deadlines, I do not get negative about that. I try my best also to delegate something to my team or work more towards the problem solving. Okay. How do you prioritize your tasks and manage stress? I prioritize my task and manage stress by having a good team who I can delegate my work sometimes, by being patient towards the goals which are constantly changing in creative field. And also I try my best to be good with time management and have time to relax and rest, because if you don't relax, rest, or have some leisure activity at some time, it will harm your productivity. So it's very important to be focused, but at the same time have some me time. Okay. What goals are you working towards currently in your professional life? At the moment, I'm trying my best to improve my skills as a dancer, because that's my first identity. Also as a choreographer, I'm trying to learn more from the specialists in our art field. Other than that, I'm also focusing on being a better dance educator, because I have a dance studio, I have a lot of students, so I need to be sure about what I'm teaching them. So I need to improve my skills in order to be a good teacher for my students. Other than that, I also have a dance production team. I also have a clothing team, clothing brand, and it's very important for me to focus on all the brands and have significant time for the brands so that one doesn't harm another. And in general, as a long-term goal, I am planning to establish my personal brand, because this is the first thing that affects all the other brands that are under me, and I want to leave a very good impact in my industry. All right. Thank you very much, Ridy. This concludes your IELTS speaking test. Thank you. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে, এবং আমরা জানি যে পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড কিছু কোয়েশ্চেন্স করা হয়। অর্থাৎ মানে আমরা পার্ট 2তে যে কোয়েশ্চেন ফেস করেছি সেটার সাথে মোটামুটি কিছুটা লিঙ্ক ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি এরকম কোয়েশ্চেন্স আমরা ফেস করতে পারি পার্ট 3তে। তবে পার্ট 3তে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে হলো যে আমাদের কিন্তু অ্যান্সারসগুলো ইলাবোরেট করতে হয়। অর্থাৎ অ্যান্সারগুলো আমরা পার্ট 1 এর মতো কিন্তু 1 বা 2 সেন্টেন্স বা 3 সেন্টেন্সে বলবো না, আমাদের চেষ্টা করতে হবে। চিন্তা করে দেখেন, আপনারা যদি কখনো বিদেশে যান, আপনাদের কনভারসেশনস কিন্তু করতে হবে, রাইট? সো যার সাথেই দেখা হবে তার সাথে আপনাদের কনভারসেশন করতে হবে। তো যখন তাদের সাথে আপনাদের পরিচিতি একটু বেড়ে যাবে, তাদের সাথে একটু আপনারা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবেন, তখন কিন্তু আপনারা ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সার, ওয়ান সেন্টেন্স বা 2 সেন্টেন্সেস দিয়ে অ্যান্সার দিলে কিন্তু হবে না। তখন একটা ফুল ফ্লেজেড কনভারসেশন চালানোর জন্য আপনাদের কিন্তু নিজেদের অ্যান্সারসগুলো বিল্ড করতে পারতে হবে, একদম অ্যাট লেন্থ কথা বলতে পারতে হবে। এবং পার্ট 3টা কিন্তু মোটামুটি এটাই অ্যাসেস করে যে আপনি বিদেশে গিয়ে রিয়েল কনভারসেশনসে এঙ্গেজ করতে পারবেন নাকি। আপনাকে কেউ একজন একটা ডিপ প্রশ্ন করলে আপনি 1-2 সেন্টেন্সে উত্তর করে দিলে কিন্তু হবে না, আপনার চেষ্টা করতে হবে সেটা বিল্ড করতে। সো এনিওয়ে, এই পার্টটাতেও আমরা দেখেছি যে তার ওভারঅল লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ইউসেজ ভালো ছিল। যখনই তিনি অ্যান্সার করছিলেন তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে তিনি আদার দেন দ্যাট, ইন মাই ওপিনিয়ন, অ্যাগেন লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করে তার আনসারসগুলোকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছিল। আই উড হ্যাভ সাজেস্টেড যে এই জায়গায় যদি আমরা আরেকটু ডাইভার্স কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দেখতে পারতাম, তাহলে হয়তো বা আমরা লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আরও মার্ক তাকে দিতে পারতাম। কারণ দেখা যাচ্ছে যে এক্সামিনার দেখছেন যে আপনি পার্ট 1-এ যেই লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করছেন, সিমিলার লিঙ্কিং ওয়ার্ডসই হয়তো বা পার্ট 3-তে আপনি আবারও রিউজ করছেন। এখানে যদি একটু ডিফারেন্ট লিঙ্কিং ওয়ার্ড শোকেস করতে পারেন, তাহলে আপনার ওভারঅল কিন্তু কোহেরেন্স কোহিশনের মার্কটাও ভালো হবে, লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও আপনি ভালো করবেন। আচ্ছা, আবারও কিন্তু এখানে তার অ্যান্সারে আমরা বেশ কিছু জায়গায় তার যে ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান একটা প্রোনাউন্সিয়েশনের ইনফ্লুয়েন্স পড়ে ইংলিশের উপর, সেটাও খেয়াল করেছি। আমরা ওভারঅল দেখেছি এরকম ইনফ্লুয়েন্স ছিল তার পজিটিভ ওয়ার্ডটার উপর, পজিটিভ ওয়ার্ডের যে প্রোনাউন্সিয়েশন ছিল সেটার উপর, আমাং আদার্স। এরপর আমরা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে তিনি যখন ফার্স্ট টাইম ডেলিগেট ওয়ার্ডটা বলেন, তিনি কিন্তু ডেলিগেট ওয়ার্ডটাকে ডেলিগেট বলেন। সো তার উচ্চারণ কিন্তু তখন শুনে মনে হচ্ছিল যে তিনি হয়তো এটা ইনকারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন করেছেন, কিন্তু তারপরেই তিনি যখন ডেলিগেট ওয়ার্ডটা আবার ইউজ করেন তখন তিনি ওটা আবার সেলফ কারেক্ট করে ফেলেন। সো তিনি কিন্তু এটা ডেলিগেট বলেন তখন, সেটার কারেক্ট উচ্চারণটা।
এই জায়গাটাতে কিন্তু আপনাদেরও মাথায় থাকতে হবে যে এক্সামিনার কিন্তু বুঝতে পারছেন যখন আপনি একটা মিস্টেক 2বার 3বার করে করছেন তখন ইটস আ জেনুইন মিস্টেক, বাট একটা ভুল প্রনাউন্সিয়েশন যেমন এই ক্ষেত্রে একবার করে ফেলার পর পরের বার আমরা যদি সেটা আবার নিজে নিজে কারেক্ট করে ফেলি, তার মানে এক্সামিনার বুঝতে পারবেন যে না, তখন তিনি এটা আসলে কথার ফ্লোতে ভুল করে ফেলেছিলেন। ডেলিগেটের ব্যবহারের সময় আমরা ছোট্ট কিছু মাইনার স্লিপ নোটিস করি তার কথা বলায়। যেমন আমরা দেখি যে তিনি বলেছিলেন তার টিমকে কাজ ডেলিগেট করা নিয়ে তিনি কথা বলছিলেন, তখন বলেছিলেন who I can delegate my work sometimes। এখানে কিন্তু একটা টু মিসিং, আমাদের বলা দরকার ছিল who I can delegate my work to sometimes, ঠিক আছে, যে কারণ আমরা কাজটা কিন্তু ডেলিগেট করছি কাউকে, so I want to delegate this task to you, not I want to delegate this task you, ঠিক আছে, তো এখানে টু ইউজ করতে হবে। ওভারঅল তার এই অ্যান্সারে একটা ছোট্ট ওভারঅল ফিডব্যাক হচ্ছে যে এখানে যদি আমরা আরেকটু ডাইভার্স লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা আরেকটু ডাইভার্স ভোক্যাবুলারি দেখতে পারতাম তাহলে ভালো হতো। তার অ্যান্সার কিন্তু ওভারঅল ভালো ছিল, তিনি তার নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে উত্তর দিয়েছে, উইচ ওয়াজ ভেরি গুড। বাট আগেন এই পার্টটাতে এসে আমরা যদি আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারির একটা ডিসপ্লে দেখতাম বা ব্যবহার দেখতাম তাহলে ভালো হতো। ওভারঅল তার অ্যান্সার কোহেরেন্ট ছিল, কোহিসিভ ছিল। লিঙ্কিং ডিভাইসেসের ইউজও আমরা দেখেছি, যেমন তিনি আদার দেন দ্যাট একটা লিঙ্কিং ডিভাইস এখানে ইউজ করেছেন, অন্যান্য লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইন মাই ওপিনিয়ন, টু বি অনেস্ট, এগুলো ইউজ করেছেন, সো দ্যাটস ভেরি গুড। জাস্ট যদি আমরা একটু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস দেখতাম তাহলে আরও ভালো হতো। আগেন এখানে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আমাদের মার্কটা ইমপ্রুভ করতে হেল্প হতো। সো এনিওয়ে, আই হোপ যে আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা ওভারঅল শিখতে পেরেছেন যে আপনারা যদি এই টাইপের টপিক ফেস করে থাকেন আপনাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে, তাহলে কিভাবে সেটা আপনারা ভালোভাবে এইস করতে পারেন। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে শুধুমাত্র স্পিকিংয়েই না, কিন্তু রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং এবং অফকোর্স স্পিকিং সহ সব সেগমেন্টেই কিন্তু আপনাদের ভালো করতে হবে। আপনারা যদি ওভারঅল আইএলটিএস এর একদম কমপ্লিট প্রিপারেশন নিতে চান, 4টা সেগমেন্ট একদম ফুললি আপনাদের আয়ত্তে আনতে চান, তাহলে আমার আইএলটিএস কোর্সটি দেখে আসতে পারেন। এবং আমার কোর্সটি সম্পর্কে আরও ডিটেলসে যদি আপনারা জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। আর আমার অন্যান্য আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টগুলো যদি দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। আর যে কোনো সময়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 এই নম্বরে।